सबको बोलो। आपकी बार स्वाभिमान की सरकार, प्रभु चौहान हटाओ, सदस्यता से राजीनामा दे चुके हैं, ऐसा हम घोषित करते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಔರಾದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಂದರೆ ಕಮಲ್ನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೊಣ್ಣೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೊಣ್ಣೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತನಾಡಿ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ನೋವಿನಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಸಿಎ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿ ವರಿಷ್ಠರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ದುರ್ನಡತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ರು. ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೊಣ್ಣೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚೌಹಾಣ್ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಮುಕ್ತ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಕಮಲ್ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಕರ್ತೂತ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮತಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸತತ 3 ಅವಧಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಕಾರಣ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಾವುಗಳು ಶಾಸಕರ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಔರಾದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಔರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರೋಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಚೌಹಾಣ್ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಂದರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೇವಲ 8 ಜನರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಲೂರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಪರಿಹಾರ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಂಟಿ, ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಾಂದೋರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇಶಮುಖ್, ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಏಕಂಬ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಹಂಗರ್ಗಿ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ದೇಶಮುಖ್, ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ, ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜುಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. प्रमुख कार्यकर्तागण और मंच पर विराजमान हमारे अरविंद पाटिल जी, चंद्रशेखर देशमुख जी, दीपक पाटिल जी, श्रीरंग परिहार जी, बंडप्पा कंटे जी, नारायण जवान जी, हमारे चंद्रकांत गढ़ी कृष्ण, वसंत जोशी जी,
मल्लिकार्जुन बिरादर जी, काशीनाथ जुल्फी जी, नीलकंठ कांबळे जी, कुमार देशमुख जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, और हमारे एक फोन के ऊपर आप सभी को निमंत्रण दिया गया कि यहाँ पर आए। इतनी बड़ी संख्या से कम 30-40 गांव से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभिमानी और स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गए 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सींचा है और खून से बड़ा किया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को गए 15 साल से हमने प्रभु चौहान को यहाँ पर शासक बनाया और गए 4 साल से वे मंत्री हैं। आपको याद होगा 25 साल पहले, 30 साल पहले से जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर काम किया, गुंडाप्पा वकील पार्टी छोड़ के चले गए। एक बहुत ही कम कार्यकर्ता यहाँ पर रहे थे। वैसे टाइम में रमेश बिरादर अध्यक्ष थे। तब मैंने 1 लाख रुपए का चंदा करके पार्टी अकाउंट में जमा करके पार्टी चलाया। तो तब से लेके अब तक क्या हुआ आप देख रहे हैं। चंद दिन पहले माजी अध्यक्ष रमेश देवकत्ते पार्टी छोड़ के चले गए। उनके साथ में इतने सारे नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और हम लोग 2 महीने पहले हमने क्या किया, बेंगलोर चले गए नियोग लेके। हम लोग मुख्यमंत्री बोम्मई जी से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीपी रवि, हमारे येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र जी, के ईश्वरप्पा जी, आर अशोक जी, अश्वत्थ नारायण जी, रवि कुमार जी, सभी लोगों को जाकर मिले। हमने उनसे कहा कि 15 साल से जो शासक प्रभु चौहान जी हैं यहाँ पर वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई गांव में किसी कार्यकर्ता को पूछने को तैयार नहीं। कोई जाके उनसे काम बोलेगा तो चुप सुनते हैं और चुप भागते हैं। ये बार वो चुन के नहीं आते, आप उनका टिकट कट करो। कोई नया आदमी को आप टिकट दो, उनके हम उनको बोले। लेकिन 2 महीना हुआ उस बात को, एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, जिला अध्यक्ष, कोई भी हमको बुलाया नहीं और बात नहीं किया। और प्रभु चौहान को पैसा और सत्ता का माज इतना चढ़ गया है। आज औराद तालुके का सुपुत्र केंद्र मंत्री भगवंत खूबा को उन्होंने अपने नाम निर्देशन के लिए जो डालते हैं ना, उसको भी नहीं बुलाया। तो आप केंद्रीय मंत्री को कुछ नहीं समझते तो हम जैसे कार्यकर्ता को क्या समझेंगे। तो आपके पास इतना पैसा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार किए आपको दिमाग में आया कि मैं 1000-2000 रुपए को एक वोट खरीदूंगा और मैं फिर से एमएलए बनाऊंगा। तो आज गए 15 साल में वो क्या करें, हर गांव में झगड़ा लगाना, जात जात में झगड़ा लगाना, कार्यकर्ताओं में झगड़ा लगाना और गांव में गठबाजी। अरे तुम लोग कांग्रेस को दूसरे पार्टी को बोल गए, ये लोग बीजेपी में ही गठबाजी चालू करे। आप देखिए परसों शिव जयंती का कैसा किया इन्होंने। शिवाजी जयंती में दो गठ बनाए तो ये 144 लागू किया। तो ये मक्तेदारी, दंडेलशाही और हिटलर जैसा इनका जो बर्ताव है, इससे तंग आया है औराद और कमाल का। तो हम लोगों ने बहुत 15 साल से उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, उनको बदलने का प्रयास किया, लेकिन ये व्यक्ति
सुधरने को तैयार नहीं और ज्यादा बिगड़ते ही गए। तो हम लोगों ने एक स्वाभिमान का प्रश्न सभी को आया। भारतीय जनता पार्टी का ये सुवर्ण काल है। आप सभी को मालूम है 25-30 साल से हम कितना संघर्ष किया। आज नरेंद्र मोदी विश्व नायक है, वो अभिमान है हम सबको। आज योगी, अमित शाह और मोदी जैसे ऐसे बड़े नेता, कद्दावर नेता इस भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं और ऐसा एक व्यक्ति यहाँ पर हमारा जान खाने को बैठा हुआ। तो हमको कोई ऑप्शन नहीं रखा प्रभु चौहान। तो सभी स्वाभिमानी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे सब संपर्क करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को राजीनामा देना चाहिए। लेकिन सब लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करना है आगे। अभी और कुछ बातें हैं। एक डेवलपमेंट का विषय जब आया तो इधर बाजू में छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक मुर्ग बोल के हमारे पास बाजू में गांव है, वहां पे गए 15 साल से एक डिमांड है कि एक ब्रिज बनाना। वो ब्रिज बनाने से वो बैरेज का जो बैकवाटर ठहरा तो उनको उधर से जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और महाराष्ट्र का भी कनेक्ट करता है वो ब्रिज। तो ये ब्रिज बनाइए आप, देवनी उधर से जाने के लिए बहुत आसान होता। और हमारे कलगापुर के हमारे से बहुत सारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, उनका बहुत पुराना डिमांड है वहां पे एक बैरेज बनाइए, उधर से इधर जाने के लिए भारतीय तालुका को कनेक्ट करने का एक ये होता बोलते। 15 साल से डिमांड है। हर बार मैं खुद उनको प्रभु चौहान को 4 बार वो ब्रिज के साइड पे लेके गया हूँ मुरुम में, गांव का गांव लेके गए। वो बोलते बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। भाई तुम मंत्री है, तुम क्या कर रहे हैं? आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा और आप सभी ने देखा भी होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा। हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड जो अभी कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड हुआ, तो उसके 70 करोड़ रुपए उन्होंने क्या किया आपको पता है? अपने घर के बाजू में, मैं रवि स्वामी जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वे हमारे मंच पर आए। आइए रवि स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो 70 करोड़ रुपए का बजट, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? एक नाला रहता ना, नाला वडा वडा म्हणता की तुम्ही वडा, ते वडावर 70 करोड़ रुपए ठेवले आणि कशासाठी? त्याच्या गार्डनला पाणी कम पडण्यानं, गार्डन को इसका पानी कम गिर रहा है और वहां पे अगर तुम बैरेज बनाए तो महाराष्ट्र में पानी जाकर ठहरता। तो ऐसे ज्वलंत समस्याओं का तुम समाधान नहीं करते। 150 गांव में 50 लाख रुपए रख सकते तुम, तुम्हारे घर के बाजू में 70 करोड़ रखते तुम, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतना हिटलर शाही दिमाग है इस आदमी का। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बॉम्बे का आदमी बॉम्बे को जाना ही चाहिए, क्योंकि ये हम सभी का स्वाभिमान का प्रश्न आया। आप सब देख रहे, हर गांव में उसके खिलाफ में ऐसा वातावरण बना है। लेकिन कांग्रेस के लोग कर रहे ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सभी को मालूम पड़ा है कि ये सुधरने वाला आइटम नहीं है। तो इसका जगह इसको दिखाने का वक्त आ गया है। तो इस संदर्भ में हम आप सभी का इस बात पर अगर होकर है तो सभी हाथ उठा के आपका मेरे को समर्थन दीजिए। सभी उधर आप देखिए। तो इस तरह का ये स्वाभिमान का प्रश्न हम सबको आ चुका है और इसका जगह इसको दिखाने के लिए हम सभी लोगों ने ये तय किया है
कि भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक जो हम सदस्य है उसको राजीनामा देकर पक्ष श्रेष्ठी को दिल्ली तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आपने गलत आदमी को टिकट दिया, हम इसके साथ नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं और एक आप सभी को पहचाना चाहता हूँ, हम लोग किसी का खाया नहीं पिया नहीं और हम किसी को समर्थन यहाँ पे घोषणा करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर तो सभी लोग मिलकर जो निर्णय लें उसके साथ में मैं अपनी सुचित्रा ताई अंगरकर को भी मैं विनती करता कि मंच पर आए। अभी मैं सुचित्रा ताई है इसलिए उनका उदाहरण लेते हुए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का टिकट झड़पे का सुचित्रा ताई को मिला तो उन्होंने क्या किया, मराठा समाज में हमारे जो दो नेता है, हमारे प्रमुख नेता अरविंद पाटिल जी है, उधर इनके घर में एक इंडिपेंडेंट को ठहराया प्रभु चौहान। हमारे में झगड़ा लगा के कांग्रेस को चुन के और उनको लेके घूम रहा। तो ये परिस्थिति क्या है, तो इतने पुराने नेता घर में क्यों बैठे हैं? अब देखो सभी नए नए लोग, ये आदमी कैसा है आपको एग्जांपल देता हूं। इसका खुद का भाई मारुति चौहान कांग्रेस को वोट दिया और ये लोग कैसा आदमी है, घर में ही अपने भाई का एक बेटा दिलीप पेट्रोल पंप चलाया आपको डाला मेरा हरसोमर के लोगों को मालूम है। 4 महीने वो पंप चालू नहीं करने दिया। वो दिलीप मुझे फोन किया, वो बोला भैया ये उनको बहुत सता रहा प्रभु चौहान मेरा काका, ये पंप चालू करने नहीं दे रहा, मैं कैसा करूं? रोने चालू किया। बोला तू डर मत, तेरा काका को पंप चालू कर रहा। क्यों? उसके नाम से करके देना कहते हैं वो पंप। तो जो आदमी अपने भाई को बढ़ने नहीं देता वो तालुक को क्या बढ़ने देगा भाई साहब? तो इसका कितना भी गुणगान करे तो कम। तो इसका वक्त आया है और इसको बम्बई भेज दो। ऐसा बोलते हुए मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी आए। और आगे चलकर मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम आए हुए यहाँ के बहुत सारे पूरे पुराने लोग, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अभिमानी कार्यकर्ता है और आगे रहेंगे। ये हमारा निर्णय सिर्फ एक चुनाव के हद तक है। हम लोगों का जो संस्कार है, हम देश से पले बढ़े हैं, हम देश के अभिमानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के साथ है और सिर्फ हमारा निर्णय इस प्रभु चौहान के खिलाफ है। ऐसा बोलते हुए मैं मेरे जो बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ವರದಿಗಾರರೇ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬಾರದ ಶಾಸಕರಿಂದ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರೂಪಾಯಿ 20 ಕೋಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ 2022 ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದಿಂದ 2 ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ತಾಂಡ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೇವಲ 8 ಜನರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮತದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸಕರ ನಡತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಮಲ್ನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಾವುಗಳು ಶಾಸಕರ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ भारतीय जनता पार्टी के ಎಲ್ಲ अभिमानी कार्यकर्ताओं धन्यवाद। ये सभी मैं पेपर के मीडिया वालों को देने के लिए छापा हुआ ये प्रेस नोट है। अभी आगे हमारे नेता श्री दीपक पाटिल चांदोरी क्या मत यारित मनस्सिಗೆ ಅಂತ ಸುಚಿತ್ರಾ ಹಂಗರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶಾಡ ಮಾತಾಡೋದು बोला बोला आपल्याला इस्लाम म्हणायचं यावर्षी कायदा कोणत्या दाखवायचा आहे ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ पर मैं आपसे बोल के प्राथमिक सदस्यता को राजीनामा दे रहे हैं लेकिन कोई भी पक्ष में नहीं जा रहे हैं। स्पष्ट मैं आप सभी को बोलो आणि आज खूप मनात त्रास होतोय की आम्ही पक्षाचा राजीनामा देत आहोत आणि कारण काय ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कशामुळे देत आहोत म्हणून। एक अशा माणसाला आम्ही आतापर्यंत पक्षात सहन केलो जे माणूस आतापर्यंत सगळ्यावर अन्याय करत आलेला आहे आणि त्या अन्यायाची सीमा काही नाही। त्या माणसाने इतकं सगळ्यावर अन्याय केलंय की प्रत्येक समाजात भांडण लावणं, प्रत्येक घरात भांडण लावणं, 2 बसव जयंती, 2 शिवजयंती, सगळे जयंत्या 2-2 करून ठेवलं। प्रत्येक गावात 2-2 कार्यकर्ते, 2-2 कार्यकर्त्याचे ग्रुप असं करून आज खंत वाटते की भारतीय जनता पार्टीचा आज नुकसान होत आहे आणि ते पूर्ण तालुक्याला दिसत आहे की भारतीय जनता पक्ष आज मागे गेला आहे फक्त एका माणसामुळे। ते आज प्रभू चव्हाणमुळे भारतीय जनता पार्टीला खाली मान घालावं लागत आहे। त्या माणसामुळे आज भारतीय जनता पार्टीचा एक आमदार कमी होत आहे कर्नाटकामधून। हे आमच्या पक्षाला या गोष्टीची जाणीव यायला पाहिजे कारण काही दिवसापूर्वी आमचे सगळेच कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जे निष्ठावंत कार्यकर्ते होते ते बंगळूरला गेले होते। त्यांना निवेदन देऊन आले होते की ह्या माणसाला ह्या वेळेस तिकीट देऊ नका म्हणून, तरी त्यांनी दिलं कारण हरणार आहे ते माणूस हे निश्चित आहे
तिघं त्यांचे धंदे सांभाळतात, तिघं नाही पूर्ण धुळीस मिळावला, कुठलंही काम घेऊन गेला त्यांचं काम करायचं नाही असं त्यांनी ठरवलेला होता. परंतु 2016ची जिल्हा परिषदेची निवडणूक, जिल्हा परिषद सर्कल निर्मितीची, आमचा एकापा सर्कल त्याला बनवायचं नव्हतं. सन्माननीय कैलासवासी धरणसिंग साहेबांच्या आशीर्वादाला आम्हाला एकांबा सर्कल नवीन निर्माण झालं. त्या याच्यामध्ये आम्ही सुचित्रा दोघांनी मागणी केली, पण दोघांनी मला तर त्यांनी हेच केला, सुचित्राला दिला, देऊ द्या मला काय हरकत नाही. पण तिथं आम्हा दोघांनाही सोडलं, त्या नरवटेला मदत केला. त्याला कुठल्याही मराठी माणसाला मोठं होऊ द्यायचं नव्हतं. आता तात्पर्य सांगतो की ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षाची, ग्रामपंचायतीच्या तोरणा, ग्रामपंचायत एकांबा, ग्रामपंचायत दापका, सर्व ठिकाणी त्यांनी रिझर्वेशन शेड्यूल ट्राईबचं आणलं, जेणेकरून मराठ्याचं त्यांचं नेतृत्व निर्माण होऊ नये एवढीच अपेक्षा केली. आणि गेल्या 2018च्या निवडणुकीमध्ये असं तालुक्यामध्ये एकही गाव नव्हतं मराठ्याने जिथं प्रभू चव्हाणला लीड नव्हतं. प्रत्येक गावात, अकोल्यातून एखादं गाव असेल, प्रत्येक गावात याला लीड मिळाली. मराठा समाज म्हणजे याच्या पाठीमागे असं गृहीत केलं जातं. पण या निवडणुकीमध्ये माझी कळकळीची विनंती आहे, माझा तुम्ही 19 फेब्रुवारीला शिवजयंतीच्या माध्यमातून बघितलं असेल काय दुर्दशा केली. त्याच्यामुळं यावेळेस आमच्या मराठी बांधवांना कळकळीची विनंती आहे, कुणीही यावेळेस प्रभू चव्हाणच्या मागं जायचं नाही. तुम्ही कळकळीची विनंती करून की माझे 2 शब्द सांगा. सभी को प्रेस मीट में मंच पर मेरे तालुके के पूरे बड़े बुजुर्ग और यहाँ पे आए सब पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रवि स्वामी जी की तरफ से नमस्ते। पिछले 15 साल से जो निरंतर मेरे तालुके के ऊपर जो अन्याय हो रहा, ये कार्यकर्ता लोग, इनको सिंबल का आवश्यकता नहीं है, इनको देखे तो ही बोल सकते हैं कि ये कौन से पार्टी के है। लगाते ना, कोई कांग्रेस का लगाता, कोई जेडीएस का लगाता सिंबल, कोई बीजेपी का लगाता, लेकिन आपको इनके चेहरों को देखने से इनको बोलने का जरूरत नहीं कौन सा पार्टी से है कर। प्रभु चव्हाण जी तो बहुत सीनियर लोग है। मैं जब नगर अध्यक्ष था 2007 से लेकर 13 तक, वो टाइम पे प्रभु चव्हाण बीजेपी का टिकट दिया था। यानी कि यहाँ पे कभी किसी का सबका दिल दुखाकर बीजेपी खत्म कर बीजेपी के लीडरों पे निर्णय कर, जैसे कि रमेश देवगते जी है, मेरा अक्का है, यहाँ भरे बहुत सारे लोग हैं, किसी को किस तरह से धोखा करना, उस तरह से धोखा कर उसने अपना 15 साल का राजनीति चमकाया है। फिर आज भी आप बेंगलुरु जाओ, सदन में कोई क्वेश्चन पूछे तो भाग जाता, कन्नड़ा बात करने नहीं आता, इलिटरेट है। तो ऐसा इंसान को हम लोग चुने, तो इसलिए चुने, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख के चुने, येडियुरप्पा को देख के चुने या भाजपा पार्टी को देख के चुने, लेकिन ये कितना दिन होगा, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है आगे, औरा तालुका भी कोई भविष्य है। इसलिए मैं प्रकाश जी अन्य जी बोले उनको बात का स्वागत करता हूँ। उन्होंने क्या बताया कि हम सब लोग इस बार इस चुनाव के लिए प्रभु चव्हाण विरोध कर रहे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, भाजपा प्राथमिक सदस्यता रिजाइन कर रहे। खुशी की बात है, हमको सभी को फ्रीडम है, कोई भाजपा में रहो, कोई कांग्रेस में रहो, कोई जेडीएस में रहो, इसमें कोई वादा नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ सबको एकत्रित होकर रहना है, चाहे आप भाजपा से रहो चाहे आप कांग्रेस से रहो। इसलिए मेरे तालुके में जो अन्याय चल रहा उसके खिलाफ में होना वाला, जो इसमें से कुछ लोग जेडीएस के तरफ, कुछ लोग कांग्रेस के तरफ गए तो फिर वो शैतानी जीत के आएगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ, अब सभी लोग मिलकर, कौन सुशिक्षित है, जिसको राजनीति का अनुभव है, जो एजुकेटेड है, यानी कि मैं किसके तरफ बोल रहा हूँ, पार्टी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये मंच ऐसे है, देख कर सोच समझ कर,
पीछे गलती करे, वो गलती आप पीछे नहीं होना कर हम या तो मारो या मरो के इसमें से मैं फॉलो करने वाला हूँ। मुझे भी भाजपा छोड़ने में बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन एक ही दिन में मैंने निर्णय लिया, इसको अगर बिदर छोड़कर मुंबई भिजाना है औरत में प्रभु चौहान मुक्त तालुका करना है तो मैं और कुमार देशमुख दोनों डिसाइड करे, दोनों कांग्रेस पक्ष से ज्वाइन करे, काम करने चालू करे। और हमको यकीन है हमारे औरत तालुके के लोग बहुत समझदार और कुशल है, उसको भिजाने का प्रयास करने का कर मैं आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी निर्णय लो, प्रभु चौहान आने वाले 13 तारीख के बाद औरत तालुके में नहीं दिखना, मुंबई में दिखना, ऐसा निर्णय लो पक्ष में। इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य को राजीनामा दे रहे बोल के सभी को मालूम होना, इसलिए सब उठ के दोनों हाथ खड़ा करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये प्रभु चौहान के खिलाफ है। हमारे टीम के देखो सभी मेंबरशिप का राजीनामा उनको भेज रहे हैं और आप एक्सेप्ट कीजिए। नमस्कार। तारीख को आप क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, हमारे सभी जनता को मालूम है, किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूं और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे संकट के समय में आप एकजुट होकर उस आदमी को आपका ताकत दिखाया, इसके लिए आप सभी का मैं फिर एक बार हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और एक हम लोग आज आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूं और इस स्टेज पर बैठ के आपको मैं बताना चाहता हूं, आज मैं कसम खाता हूं कि हम लोग खुद का पैसा, खुद का चंदा करके पैसे घर से डालकर हमारी गाड़ी में घूमेंगे, किसी का झंडा नहीं लेंगे और कोई पार्टी के कैंडिडेट का 10 रुपए नहीं लेंगे। बोलकर आपको मैं खत्म करके भगवान का खत्म करके बोलता हूँ, पूरा पैसा घर का होगा, सब चंदा करके इस आदमी के खिलाफ गांव गांव घूमेंगे और इसका करतूत पूरे तालुके को बताएंगे बोलकर आपको इस संदर्भ में मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। सभी स्वाभिमानी कार्यकर्ता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी के लिए थोड़ा सा व्यवस्था की गई है खाने का, आप लोग खा के चले जाना बोल के मैं आपसे और एक बात हटाओ और बचाओ। आज से 10 तारीख तक सिर्फ एक ही नारा होगा, प्रभु चौहान हटाओ, प्रभु चौहान हटाओ, प्रभु चौहान हटाओ। 5-6 गाड़ी करके टोली घूम रहा है तालुका में, गाँव जाएंगे। हाँ, वो टोली का जवाब हम हर गाँव में आएंगे, आपको पेपर बताएंगे 144 कैसा लागू करे, कौन कौन लेटर दिए। हमारा 2012 में 240 सर्वे नंबर में गणेशपुर के पास औरत का सर्वे नंबर में 32 गुंठे जमीन जो है हम मराठा लोगों ने 2100 रुपए चर्चा करके हम जमीन लिए थे। आज हमारा मराठा समाज को मैं 1 हेक्टेयर जमीन दान दिया बोले क्या निजाम किया हुआ है, उसका दान हम क्यों देंगे? हमारे को दान नहीं चाहिए भैया, हमारा जो जगह है हम भवन वहीं बनाएंगे और ये जो टोली फैलाएगा उनको हम पूरे पेपर लाके आपके हर एक गाँव में आके आपको डिटेल से पूरा जानकारी देंगे। जय हिंद।